So 10th home science lesson number 20, adolescence. Adolescence la charms and challenges. So adolescence la என்னென்ன issues வரும், adolescence என்னென்ன நல்ல விஷயம் அப்படிதான் பார்க்க போறோம். Let us see. I am unique. Nothing can happen to me. Will I be tall enough? I can change the world. Nobody understands me. Do these statements sound familiar? At what age do you remember having such thoughts? Adolescence is a crucial period of life between childhood and adulthood, during which an individual experiences a range of emotions, very confident about certain things and unsure about others. It takes some time and efforts to become comfortable with the changes taking place in one's mind and body. These changes make this phase of life very exciting. In this lesson, you will learn about the charms and challenges of adolescence and the way to manage many issues related to it. Right? These are some questions which appear in our mind familiarly, because in this age, that is adolescent age, that is called as teenage or adolescent, these types of questions and answers will reflect in our mind, because this is the age of adolescence, and you will understand the changes according to the maturity of emotion. ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு நிறைய கேள்வி வந்திருக்கும் மனசுக்குள்ளே. இது இந்த டீனேஜில் அடலசன்ட் ஸ்டேஜில் வர ஒரு விஷயந்தான். இது உங்களுக்கு போக போக எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால உங்கள் மைண்டும் பாடியும் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு பேலன்ஸாக வரும். அது எப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த இஷ்யூஸ்லாம் எப்படி மேனேஜ் பண்ண போகிறோம்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் 20.1 characteristics of adolescence. So what is adolescence? Adolescence is a transitional stage between childhood to adulthood. In the age between 10 to 19, though the timing and the pace of changes may vary among the individuals, these are marked by physical, emotional, social and cognitive changes. Why do you think these changes take place? So 10லேருந்து 19 ஏஜ்க்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் அடலசன்ஸ் சொல்லுவாங்க. 20 கிடையாது, அது அக்கார்டிங் டு அவங்களோட இண்டிவிஜுவலோட மெச்சூரிட்டி தகுந்த மாதிரி ஃபிசிக்கல், எமோஷன், சோஷியல், காக்னேட்டிவ் சேஞ்சஸ் தகுந்த மாதிரி இந்த ஏஜ் சேஞ்ச் ஆகும். ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்குது, டிரான்சிஷன் நடக்குது அப்படின்னா, these changes are initiated by hormonal changes in the body and are natural part process of growing up. You can read more about hormones in lesson number 22, control and coordination, from the science and technology secondary course in NIOS. These changes prepare adolescents for adult roles and responsibilities, so they should be accepted and celebrated. You shall learn more about these changes. These can be broadly categorized as physical development, emotional development, social development and cognitive development. ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் வேறு எதுவும் கிடையாது, இது ஒரு நார்மல் தான். பிகாஸ் இது எல்லாத்துக்கும் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் நடக்கிற ஒரு விஷயம். இது ஒரு நேச்சுரல் பார்ட். இந்த ஹார்மோன்ஸ் பற்றி நம்ம லெசன் நம்பர் 22 சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் நம்ம ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா பார்க்கலாம். அதில் நம்ம இந்த அடலசன்ஸோட அடல்ட்ஸ் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் நம்ம பார்க்க முடியும். இந்த சேஞ்சஸ் அண்ட் எப்படி அதை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அதை எப்படி அந்த சேஞ்சஸை செலிப்ரேட் பண்ணுறது நம்மளால் பார்க்க முடியும். ஸோ இங்கே நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னாக்கா, இந்த அடலசன்ஸ் இன்னும் 4 வகையாக கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க. ஒன் இஸ் ஃபிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட், அது உடம்பு வளருது. இன்னொன்று எமோஷன் டெவலப்மெண்ட், தட் இஸ் மைண்ட் கண்ட்ரோல், எமோஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. தென் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட், சொசைட்டியில் நம்ம எப்படி இருக்கிறது. தென் காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட், நம்ம யோசிக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் ஃபிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட். Physical development during adolescence becomes with puberty, which means beginning of sexual maturity. This period marked by physical growth and change in the body shape. During the period, almost 75% of the adult height and about 50% of adult weight is gained. You must be aware that every individual has unique structure which is influenced by several factors such as hereditary, environment and nutrition. So during adolescence, both boys and girls experience physical changes, but some are specific to the boy and some to girls. These have been listed in table 20.1. Right.
ஃபிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட் இந்த அடலசன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா முதல்ல ஃபிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட் லேடிஸும் ஜென்ஸும் அதாவது பொண்ணாகட்டும் பசங்களாகட்டும் அந்த ஏஜ் அட்டன் பண்ணுவாங்க 14 ஏஜ் அதுக்கு மாதிரி. ஸோ இது என்ன இண்டிகேட் பண்ணாங்க, தட் இஸ் அ செக்ஷுவல் மெச்சூரிட்டி. அவங்க உடம்புல வந்து செக்ஷுவல் பார்ட்ஸ் எல்லாமே அவங்க மெச்சூர்டாக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபிசிக்கல் க்ரோத் வந்து இந்த பாடி ஷேப்பில் 75% வந்து அடல்ட்ஸுக்கு ஹைட்டில் நடக்கும் அண்ட் 50% வந்து அடல்ட்ஸோட வெயிட்டில் நடக்கும், கெயின் ஆகும். இது பாய் ஆகட்டும் கேர்ள் ஆகட்டும். அண்ட் இந்த யூனிக் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கனாக்கா நிறைய ஃபேக்டர்ஸ், தட் இஸ் ஹெரிடிட்டின்னு இருக்கலாம், தட் இஸ் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் இல்லாட்டி கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் அவங்களால உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்திருக்கலாம், இல்லை இந்த என்வாயர்மெண்ட் நீங்கள் வளர்கிற என்வாயர்மெண்ட்னால வந்திருக்கலாம், இல்லாட்டி நீங்கள் சாப்பிட்ற நியூட்ரிஷனை பொறுத்து வந்திருக்கலாம். ஸோ இதுதான் நடக்கிற சேஞ்சஸ் உடம்புல. இந்த அடலசன்ட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாய்ஸ்க்கும் கேர்ள்ஸ்க்கும் அவங்க ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் வந்து கவனிப்பாங்க அவங்க உடம்புல. பாய்ஸ்க்கு ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிக்கான சேஞ்சஸ் இருக்கும், கேர்ள்ஸ்க்கு ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிக்கான சேஞ்சஸ்க்கும். அது என்னென்னு நம்ம 20.1 டேபிளில் பார்க்க போகிறோம். ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் டியூரிங் அடலசன்ஸ். ஃபஸ்ட்டு காமன் டு பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ், ஸ்பெசிஃபிக் டு பாய்ஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் டு கேர்ள். ஃபஸ்ட் வந்து என்னென்ன காமனான சேஞ்சஸ் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்க்கு வருது, அப்புறம் பாய்ஸ்க்கு மட்டும் என்ன ஸ்பெஷல் சேஞ்சஸ் வருது, கேர்ள்ஸ்க்கு மட்டும் என்ன சேஞ்சஸ் வருது, இதை தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு காமன், இன்க்ரீஸ் இன் ஹைட் அண்ட் வெயிட். ஸோ பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்க்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் weight and height in the adolescence. Growth of underarm hair. ஸோ கையில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அண்டர்ஆர்மில் ஹேர் க்ரோத் ஆகும். growth pubic hair. ஸோ ப்ரைவேட் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ஹேர் வந்து க்ரோத் ஆகும். பிம்பிள்ஸ் அண்ட் ஆக்னே. ஸோ பிம்பிள்ஸ் ஆக்னே வரும், இது ரெண்டு பேத்துக்கும் நடக்கும். டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ். நம்மளோட ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் டெவலப் ஆகும். ஸோ இது காமனாக நடக்கிற விஷயம். இப்போ பாய்ஸ் மட்டும் நடக்கிற விஷயம் என்ன, ப்ராடனிங் ஆஃப் ஷோல்டர்ஸ். அவங்க ஷோல்டர்ஸ் ப்ராட் ஆகும். டீப்பனிங் ஆஃப் வாய்ஸ். அவங்க வாய்ஸ் ரொம்ப திக் அண்ட் டீப் ஆகும். டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேஷியல் ஹேர். அவங்களுக்கு தாடி வந்து வளர ஆரம்பிக்கும். இன்க்ரீஸ் மஸ்குலர் டெவலப்மெண்ட். அவங்களோட உடம்போட மசில்ஸ் வந்து ரொம்ப டெவலப் ஆகும். நாக்சுரல் எமிஷன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் வந்து அவங்க உடம்புலேருந்து வெளியே வரும். நாக்சுரல் எமிஷனுங்கிறது. ஸ்பெசிஃபிக் டு கேர்ள்ஸ். கேர்ள்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத் ஆஃப் பிரெஸ்ட். அவங்க வந்து கேர்ள்ஸ்க்கு பிரெஸ்ட் வந்து வளர ஆரம்பிக்கும். ப்ராடனிங் ஆஃப் ஹிப்ஸ். ஹிப்ஸ் வந்து ப்ராடாக ஆரம்பிக்கும். தென் மெனார்கே. மெனார்கேங்கிறது அவங்களுக்கு டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதுதான் காமன் டெவலப்மெண்ட்ஸ், ஸ்பெசிஃபிக் டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ். நெக்ஸ்ட், okay. Do you know that a girl can be pregnant before her menstruation cycle begins and she release an egg before the first period? இப்போ ஒரு கேர்ள் வந்து ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த மென்சுரன்ஸ் சைக்கிள் அவங்களுக்கு நிற்கும். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எக்கு வந்து ஃபஸ்ட் பீரியட் அப்போது அவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் பீரியட் முன்னாடி அந்த எக் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும். Irregularity of menstrual cycle is common when girls just begin the menstruation. மென்சுரேஷன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா irregularity cycles, அந்த மென்சுரேஷன் சைக்கிள் வந்து ரெகுலராக இருக்கும். இது காமனான விஷயமா இருக்கும். The missed period usually indicates pregnancy if a girl sexually active. ஸோ ஒரு செக்ஷுவல் ஆக்டிவ் நடந்திருக்குனாக்கா அதில் அந்த இது பீரியட் வந்து மிஸ் ஆகும், அது வராது. மென்சுரன்ஸ் சைக்கிள் வந்து கட் ஆகும். The menstrual cycle may be irregular due to stress, illness and inadequate nutrition. சப்போஸ் இந்த மென்சுரேஷன் கரெக்டாக வரலனாக்கா, மந்த்லி ஒன்ஸ் கரெக்டான டைமில் வரலனாக்கா, 31 டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் வரலனாக்கா அவங்க வந்து ஒன்று ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருப்பாங்க, இல்லாட்டி உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கும், இல்லாட்டி அவங்க நியூட்ரிஷன் சரியில்லாமல் இருக்கும். All girls should have an iron-rich diet to prevent anemia. Girls would bleed heavily or are malnutritious may also need iron supplements. You must have read about the details in lesson number 2, food and nutrients. ஸோ கேர்ள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக அயன் ரிச் டயட் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா அவங்களுக்கு அனீமியா வராமல் இருக்கிறதுக்காக. ஏன்னா அவங்களுக்கு ப்ளீடிங் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் இந்த பீரியட் டைம்ஸில். ஸோ அவங்க அயன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரைட். Among the girls, menstruations usually begins menarche 19 to 16 years and stops around 45 to 55 years, that is menopause. Menstruation is a cycle of 28 days which may vary from 21 to 35 days. Now you will learn what is a menstruation. So இந்த menstruation பார்த்தீங்கன்னாக்கா 9 years to 16 years குள்ள நடக்கும்.
அது பேர் மெனார்கே அப்படிம்பாங்க. அதோட 45 ஏஜ்லேருந்து 55 ஏஜ் இருக்க கேர்ள்ஸ், தட் இஸ் லேடிஸ் ஃபீமேல்ஸ்க்கு பார்த்துங்க அது நின்றுடும், தட் இஸ் மெனோபாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒன்ஸ் இன் 28 டேஸ்லேருந்து தட் இஸ் 21 to 35 டேஸ்க்குள்ளே இந்த மென்சுரேஷன் நடக்கணும். இது என்னன்னு நம்ம பார்ப்போம். டியூரிங் ஈச் மென்சுரேஷன் சைக்கிள் ஒன் ஓவம் மெச்சூர்ஸ் and is released by the ovary. This is called ovulation that occurs around the mid-cycle. Before the ovum leaves the ovary, the uterus builds up its inner lining with extra blood and tissues. If the ovum meets with sperm in case of sexual intercourse, it is filtered and conception takes place. In that case, the lining of the uterus supports the growing of fetus, that is baby. ஸோ இந்த மென்சுரேஷன் சைக்கிள் பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு ஒரு ஓவம் மெச்சூர்டு ஆகிருக்கும், அதையாட்டம் அது வந்து ஓவரியில் அதை ரிலீஸ் பண்ணும். இதை என்ன சொல்லுவாங்க, ஓவியுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து மிட் சைக்கிளில் நடக்கும். அதையாட்டம் ஒரு ஓவம் வந்து ஓவரியிலேருந்து விடத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கனாக்கா அந்த யூட்ரஸ் டெவலப் ஆகும் இன்னர் லைனில், அது எக்ஸ்ட்ரா பட் டிஷ்யூ அதில் இருக்கும். இந்த ஓவம் வந்து ஸ்பெர்மோட மீட் பண்ணும்போது, தட் இஸ் இன்டர்கோர்ஸ், செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் நடக்கும்போது அது ஃபர்டிலைஸ் ஆகுது. அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஃபீட்டஸாக மாறுது. ஃபீட்டஸ் மீன்ஸ் பேபியாக மாறுது அந்த யூட்ரஸோட சப்போர்ட்டோட. பட் when the ovum is not filterized, the uterus no longer needs the extra blood and the tissue. The uterus therefore begins shedding in its lining and the menstrual flow starts. It consists of blood, mucus and fragments of the lining of the uterus. This blood passes through the vagina and caught by using the clean cotton cloth or sanitary pad. It is more important to know that if the girl does not begin her menstruation cycle period until the age of 16, she should consult the qualified doctor. Menstruation signifies the ability of the girl to become pregnant. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு இந்த ஓவம் வந்து ஃபர்டிலைஸ் பண்ண வேணாம் அப்படின்னா அது அந்த யூட்ரஸில் இருக்க எக்ஸ்ட்ரா பிளட்டு அண்ட் டிஷ்யூ வந்து வேணான்னு விட்டுடும். அப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா அந்த பிளட் ஆட்டோமேட்டிக்காக மென்சுரல் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும், தட் இஸ் மென்சுரேஷன். இந்த மென்சுரேஷன் பிளட்டில் என்ன இருக்குன்னா பிளட்டு, மியூக்கஸு, ஃப்ராக்மெண்ட்ஸு, அப்புறம் லைனிங் ஆஃப் யூட்ரஸ் இருக்கும். இது வந்து வெஜைனா மூலமாக வெளியே பாஸ் ஆகுது. ஸோ இது வந்து க்ளீன் காட்டன் இல்லாட்டி சானிடரி பேட்லேருந்து க்ளீன் பண்ணி ஆகணும், தட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டண்ட். அதே ஆட்டம் ஒரு கேர்ள் வந்து சப்போஸ் அவங்க வந்து மென்சுரேஷன் பீரியட் வந்து 16 இயர்ஸ் வரைக்கும் வரல அப்படின்னாக்கா அவங்க கண்டிப்பாக ஒரு குவாலிஃபைடான டாக்டர்கிட்ட இது பண்ணி ஆகணும், கன்சல்ட் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா மென்சுரேஷன்னால தான் ஒரு கேர்ளே ப்ரெக்னென்ட் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Although menstruation is a natural phenomena, there are many myths related to it. Some of these have clarified in table 20.2. ஸோ மென்சுரேஷனுங்கிறது ஒரு நேச்சுரலான விஷயம், பட் அதுலேயே நிறைய மித்து இருக்குது. அது என்னன்னு பார்ப்போம். மித்துனாக்கா ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாத ஒரு விஷயம். ஃபேக்ட்னாக்கா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விஷயம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மித், கேர்ள் ஷுட் நாட் என்கேஜ் இன் எனி ஒர்க் டியூரிங் த மென்சுரேஷன்ஸ். அந்த மென்சுரேஷன் பீரியட் அப்போ கேர்ள்ஸ் வந்து எந்த ஒரு வேலையும் செய்யக்கூடாது, தனியாக தான் இருக்கணும் அப்படிம்பாங்க. அப்புறம் மென்சுரேஷன் இஸ் அன் அப்நார்மல் கண்டிஷன். மென்சுரேஷனுங்கிறது ஒரு அப்நார்மல் கண்டிஷன் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க, சில வீட்டில் நினைப்பாங்க. இட் இஸ் ஆல் ரைட் டு டேக் மெடிசன் டு டிலே ஆர் ஹேசன் மென்சுரேஷன். ஸோ மென்சுரேஷன் தள்ளி போகிறதுக்கு மெடிசன் எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு சில பேர் நினைப்பாங்க. பாத்திங் டியூரிங் மென்சுரேஷன் காஸ் கிராம்ப்ஸ். ஸோ இந்த மென்சுரேஷன் அப்போ குளிச்சாக்கா உடம்புல கிராம்ப்ஸ் ஏற்படுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. விமன் ஷுட் நாட் என்டர் கிச்சன் டியூரிங் த பீரியட் ஆஃப் மென்சுரேஷன். விமன் வந்து கிச்சனுக்குள்ளே நுழையக்கூடாது இந்த மென்சுரேஷன் இருக்கும்போதுங்கிற விஷயம் இன்னமும் ஃபாலோ பண்ணப்படுது. அதுக்கு ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா, கேர்ள்ஸ் ஷுட் கண்டினியூ வித் தியர் டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஸ் லாங் ஆஸ் தே ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள். இன்ஃபேக்ட் வாக்கிங் அண்ட் எக்ஸசைசிங் கேன் ஹெல்ப் தெம் டு கெட் ஓவர் த கிராம்ப்ஸ் அண்ட் பெயின்ஸ். ஸோ இந்த டைமில் கேர்ள்ஸ் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த மென்சுரேஷன் டைமில் நடக்கணும், எக்ஸசைஸும் பண்ணலாம். அது வந்து அவங்களோட கிராம்ப்ஸும் அந்த பெயினையும் கம்மி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது ஃபேக்ட். It is natural phenomena, although some girls may feel less energetic during this period. They may also get cramps, backache, headache, stomach ache, or experience loss of appetite. ஸோ இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நேச்சுரல் ஃபார்மனா, இது ஒரு நேச்சுரலான விஷயம். ஆனால் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க கொஞ்சம் லெஸ்ஸாக எனர்ஜியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க இந்த டைமில். ஸோ அவங்களுக்கு கிராம்ப்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை முதுகு வலி ஆகட்டும், தலைவலி ஆகட்டும், இல்லை வயிற்று வலி ஆகட்டும், இதெல்லாமே அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க.
One should avoid taking medicines to delay the hasten menstruation as these can be harmful to the body. If required, take the advice of qualified doctor. ஸோ இந்த மென்சுரேஷன் பயந்துட்டு மாத்திரை சாப்பிட்றது எல்லாமே தப்பு. அப்படி தேவைன்னா குவாலிஃபைட் டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிக்கணும். It is important to bathe daily. A warm bath can soothe the relaxed muscles, reduce pain. It is important to adopt good genital hygiene, especially during menstruation. Clear sanitary napkins should be used during menstruation, which should be changed every 6 hours. If a cloth is used instead of sanitary napkin, it should be washed with soap and water and dried in the sun. ஸோ இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக குளிக்கணும். ஒரு வார்மான ஒரு குளியல் போட்டாக்கா அது நம்மளோட மசில்ஸை ரிலாக்ஸ் பண்ணும், பெயினை ரிலாக்ஸ் பண்ணும். அதே ஆட்டம் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த ஜெனட்டிக்கல் ஏரியா எல்லாமே ரொம்ப க்ளீனாக ஹைஜீனாக வந்து நம்ம வச்சுக்கணும். அது சானிட்டரி நாப்கின் ஆர் ஒரு நல்ல ஒரு துணியை வச்சு யூஸ் பண்ணால் கூட அது நல்லா நீட்டாக வாஷ் பண்ணி இதில் சன்லைட்டில் ட்ரை பண்ணணும். ஒன்ஸ் இந்த 6 hours அது வந்து சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. There is no scientific evidence supporting restriction on working in the kitchen, handling certain food items like pickle, participating in the social and religious function. ஸோ சயின்டிஃபிக்கான எவிடன்ஸ்லாம் எதுவும் கிடையாது. இந்த மாதிரி கிச்சனுக்கு போகக்கூடாது, ஊறுகாலாம் தொடக்கூடாது, ரிலீஜியஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் அட்டன் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு ரீசனும் சயின்டிஃபிக்கலாக ப்ரூவ் ஆகலை இது வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் only some myths and you may hear about many others. It is up to you to find the truth about these myths and make informed and responsible choices rather than follow this myth blindly. ஸோ இதெல்லாம் மேலே கொடுத்துக்கலாம். ஒரு சில மூட நம்பிக்கைகள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோ. இது மாதிரி நிறையா இருக்குது. ஸோ இது பண்ணணுமா வேணாமான்ட்டு நீங்கள் தான் இதை ஆராய்ச்சி பண்ணி அது ஃபேக்டை புரிய வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Nocturnal emission is the release of excess semen from the penis during sleep. It is also known as wet dreams or nightfalls. The frequency of nocturnal emission or nightfall varies from person to person. Nocturnal emission is a natural phenomenon. Hence, there is no need for boys to get worried or feel guilty about it. There are many myths about nocturnal emissions, some of which have been clarified below in 20.3. So, கேர்ள்ஸ்க்கு எப்படி இந்த மென்சுரேஷன் வருதோ அதே பாய்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த சீமன் ரிலீஸ் ஆகும் பெனிஸ்லேருந்து, அவங்க ப்ரைவேட் பார்ட்லேருந்து. அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? வெட் ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதர்வைஸ் நைட் ஃபால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது தப்பு கிடையாது, இதுவும் ஒரு நேச்சுரலான விஷயம். இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் ஒரு சில மித்தெல்லாம் இருக்குது. அது என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ மித்ஸ், நாக்சுரல் எமிஷன் மேக்ஸ் ஒன் வீக். ஸோ அந்த மாதிரி சீமன் வந்து பெனிஸ்லேருந்து வந்துச்சுனாக்கா அது வந்து அந்த பையனை வீக் ஆகிடும் ஃபிசிக்கலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி கிடையாது. ஃபேக்ட், இட் டஸ் நாட் காஸ் எனி செக்ஷுவல் ஆர் ஃபிசிக்கல் வீக்னஸ். ஸோ இது வந்து செக்ஷுவல் வீக்னஸோ ஃப்யூச்சரில் இல்லை ஃபிசிக்கல் வீக்னஸோ நடக்காதுங்கிறது ஃபேக்ட். மித், இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் செக்ஷுவல் தாட்ஸ். ஸோ கனவுல வந்து செக்ஷுவல் தாட்ஸ் நினைக்கும் போது தான் இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது வந்து மித்து. ஃபேக்ட், இட் இஸ் நேச்சுரல் ஃபினாமினா and may not always be associated with sexual thought and feeling. ஸோ செக்ஷுவல் தாட் ஃபீலிங் தான் கனவுல வரணும்னு அவசியம் கிடையாது, இது ஒரு நேச்சுரல் ஃபினாமினா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் மித், ஆல் பாய்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாக்ட்ரல் எமிஷன். எல்லா பாய்ஸும் நாக்ட்ரல் எமிஷன், இந்த சீமன் எமிஷன் வந்து கண்டிப்பாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அது மித்து. ஆல் பாய்ஸ் மே நாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாக்ட்ரல் எமிஷன். எல்லா பசங்களும் இந்த சீமன் வெளியே வரதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது ஃபேக்ட். However, you should note that genital hygiene is important for both girls and boys. So, what step can they adopt for maintaining hygiene? ஸோ இந்த ஜெனட்டிக்கல் ஹைஜீன்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது பாயாக இருந்தாலும் சரி கேர்ளாக இருந்தாலும் சரி. அதுக்கு என்ன அவங்க ஸ்டெப்ஸை மெயின்டைன் பண்ணி இது க்ளீனாக வச்சுக்கிறதுனாக்கா ஜெனட்டிக்கல் ஷுட் பி வாஷ்ட் வித் க்ளீன் வாட்டர் ஆஃப்டர் யூரினேஷன் அண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் கேன் அக்கர் பிட்வீன் த ஃபோல்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கின். ஸோ யூரின் போன வாட்டி பாய்ஸ் ஆகட்டும் கேர்ள்ஸ் ஆகட்டும் அவங்களோட ப்ரைவேட் பார்ட்டை நல்லா தண்ணி வச்சு கழுவிடணும். பிகாஸ் அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து அந்த ஸ்கின் நடுவில் இருக்கலாம். அண்டர் கார்மெண்ட்ஸ் ப்ரிஃபரபிளி மேட் ஃப்ரம் காட்டன் ஷுட் பி யூஸ். ஸோ காட்டன் அண்டர் கார்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது தான் ரெக்கமெண்டபிள். அண்டர் கார்மெண்ட்ஸ் ஷுட் பி சேஞ்ச் நார்மலி அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் அ டே அண்ட் டர்ட்டி அண்டர் கார்மெண்ட்ஸ் ட்ரைட் இன் த சன்லைட். ஸோ இந்த அண்டர் கார்மெண்ட்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் இந்த இதே டெய்லி மாற்றி ஆகணும். அதே விட்டு அது வந்து சன்லைட்டில் காய வைக்கணும். ஸ்டெயின்டு அண்டர் கார்மெண்ட் ஷுட் பி சேஞ்ச் இம்மிடியட்லி. ஏதாவது ஸ்டெயின் ஆயிடுச்சுனாக்கா அண்டர் கார்மெண்ட் அதை உடனே மாற்றி ஆகணும், அதை போட்டே சுற்றக்கூடாது.
Excessive sweating and subsequent infections can be avoided by keeping the public hair trimmed. ஸோ ப்ரைவேட் பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பப்ளிக் ஹேர் வந்து பியூபிக் ஹேர் அந்த பியூபிக் ஹேரை வந்து ட்ரிம்மாக வச்சுக்கிறது அந்த ஸ்வெட்டோ இன்ஃபெக்ஷனோ வராமல் இருக்கிறது தடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட். Whereas emotion development means developing an ability to manage emotion and to express them in a positive and responsible way. At most, all adolescents go through a stage of rebelling against restriction, angry outbursts, mood swing, and quite common in this stage. Adolescents feel as if they are sitting on the emotion seesaw, feeling up one minute and down next, feeling mature on some days and like childlike on other. Though you must realize that each person is unique and has different responses to stress. Positive and healthy ways of responding to stress situation help in decreasing the negative emotions. So how can you reduce your anger and cope up positively in situations? So இந்த டைமில் பார்த்தோன்னா இந்த எமோஷன் டெவலப்மெண்ட்டில் இந்த எமோஷன் வந்து சீசா மேலே கீழே போயிட்டுருக்கும். ஒரு செகண்ட் ஹாப்பியாக இருப்பீங்க, இன்னொரு செகண்ட் சேடாக இருப்பீங்க. ஒரு பக்கம் நீங்கள் எமோஷனலாக இருப்பீங்க, ஒரு பக்கம் ப்ளசண்ட்டாக இருப்பீங்க, ஒரு பக்கம் கோபமாக இருப்பீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அட்லசன்ட் டைமில் வந்து ஃபீலிங்ஸ் மாறிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபீலிங்ஸை வந்து தாட்டை வந்து நீங்கள் பாசிட்டிவாக அப்ரோச் பண்ணிங்கனாக்கா அது உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை வந்து கம்மி பண்ணும். இதுவே நெகட்டிவாக அப்ரோச் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த டைமில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, first of all, you need to recognize the anger signals and accept that you are angry. முதல்ல உங்களோட கோபம் வந்து நீங்கள் புரிஞ்சிக்கணும், அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கணும். ஆமாம், நீங்கள் கோபமாக தான் இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. ட்ரை டு டைவர்ட் யுவர் செல்ஃப் ஆர் டு டூ சம்திங் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் டு காம் டவுன். அந்த சுச்சுவேஷன் நீங்கள் வேறு ஏதாவது உங்களோட மைண்டை டைவர்ட் பண்ணலாம், இல்லை வேறு ஏதாவது வேலையில் என்கேஜ் ஆகிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சூஸ் 1 or 2 ஆஃப் த ஆப்ஷன் கிவன் இன் த பாக்ஸ் and see which one works for you best. ஸோ கீழே கொடுத்துருக்க பாக்ஸில் ஏதோ 1 இல்லாட்டி 2 சைடில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி உங்களை ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் ஆர் டூ சம் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஒன்றும் கோவமாக இருக்கும்போது எக்ஸசைஸ் இல்லாட்டி ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுங்கள். ஹெல்ப் சம்படி எல்ஸ், யாருக்காவது ஹெல்ப் பண்ணும்போது நம்ம மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகும். லீவ் த சீன், அந்த இடத்த விட்டு போயிடுங்க, ரிலாக்ஸ் ஆகிடுவீங்க. கவுண்ட் யுவர் பிளெஸிங்ஸ். ஸோ நீங்கள் அப்படியே கோவமாக இருந்தீங்கன்னாக்கா ரிவர்ஸில் கவுண்ட் பண்ணுங்க மனசுக்குள்ளே. ஸோ அது ஒரு சில செகண்ட்ஸில் போயிடும். லிசன் டு மியூசிக்கை நீங்கள் கவனிக்கலாம், கேட்கலாம். கவுண்ட் அப் டு 10. ஸோ 10 வரைக்கும் நீங்கள் எண்ணலாம் மனசுக்குள்ளேயே. ரைட் யுவர் தாட்ஸ் ஆன் அ பேப்பர் அண்ட் தென் டெஸ்ட்ராய் இட். யார் மேலே கோவமாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அது வந்து பேப்பரில் திட்டி எழுதி அதை வந்து கிழிச்சு போட்டுலாம், டெஸ்ட்ராய் பண்ணலாம் அந்த பேப்பரை. டேக் அ டீப் ப்ரீத், இல்லையா ஒரு டீப் ப்ரீத் எடுத்துக்கலாம். Take to trusty person, talk to the trustworthy person who is not directly involved. ஸோ உங்கள் பிரச்சனைக்கு யார் டைரெக்டாக இன்வால்வ் ஆகியோ அவங்கள நம்பிக்கிற இருக்கிற ஒரு ஆளுகிட்ட நீங்கள் பேசலாம். ஸோ தட் உங்கள் கோபம் குறையும். However, maybe some other methods work for you. Remember, if you feel overwhelmed by a situation, find it difficult to cope with it, do not hesitate to seek help from trusted sources like family or friends. Asking for help is not a symbol of weakness. In fact, it signifies strength and good understanding of your inner resources. Analyzing the situation, understanding its cause, and avoiding it in future are the steps to help them managing their emotions better. Take in case of Ramu and his very close friend Rajinder. They had misunderstanding which led to a fight. Rajinder insulted Ramu in front of everyone. Ramu felt very hurt. Undoubtedly, this is a stressful situation for Ramu. There are several ways to deal with this situation. 3 possible responses are listed below. ஸோ நீங்கள் ஏதாவது டென்ஷனாக கோவமாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு ஒரு யார் நம்பிக்கையானாலும் அவங்ககிட்ட நீங்கள் ட்ரஸ்ட்வர்த்தியான ஆள்கிட்ட நீங்கள் பேசலாம். ஃப்ரெண்டாக ஆகட்டும், ஃபேமிலி ஆகட்டும். இல்லையா நீங்கள் போய் பேசுறதுனால நீங்கள் வீக்னஸ்னு அர்த்தம் இல்லை, அது உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் ஆகும். உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து உங்களுக்கு பெரிய லெவலில் அது உங்களுக்கு மெச்சூர்டாக கொண்டு வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
இந்த சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் ஃபர்தர் ஸ்டெப் எடுக்கிறதுக்கு அவாய்ட் பண்ணிடணும் இந்த எமோஷன் பேலன்ஸ் இல்லாத போது. இப்போ இங்கே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, ராமு ரஜினுங்க 2 ஃப்ரெண்டு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்குள்ள ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துச்சு. ரஜிந்திரன் வந்து ராமுவை எல்லாத்துக்கு முன்னாடியும் அவமானப்படுத்திட்டு அப்படி இன்சல்ட் பண்ணிட்டா அப்படி. அதனால் ராமு ரொம்ப ஹர்ட் ஆகிட்டா அப்படி. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3 சுச்சுவேஷனில் இதை டீல் பண்ணியிருக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்பான்ஸ், he feels that no friend is worth trusty and breaks contact with all his friends. ஸோ ராம என்ன பண்ணியிருப்பா அப்படி, யாரையும் நம்பாமல் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் கான்டாக்ட் கட் பண்ணியிருப்பா அப்படி. he criticized ராஜேந்தர் ஃபார் his other friends. ராஜேந்திரனை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருப்பா அப்படி மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக. அப்புறம் ராமு சிட்ஸ் வித் ராஜேந்திரன் அண்ட் கிளியர்ஸ் ஹிஸ் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ராமு ரஜேந்திரன் உட்காந்து அவங்களோட மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை கிளியர் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ இதில் 3 ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம். which do you think is the most sensible? Give a reason why. Building the positive and self-concept is very important for the personality development among adolescents. Do you understand what self-concept and self-esteem means? Identity comprise of a distinctive characteristic of an individual. As adolescents develop a strong sense of identity and have strong views about issue, identity of an individual is made up of self-concept and self-esteem. ஸோ இந்த விதத்தில் நீங்கள் எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்ட்டு சொல்லுங்கள். அதே ஆட்டம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பாசிட்டிவ் செல்ஃப் கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டுக்காக இந்த அடல்ட்ஸும் டைமில். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் இந்த செல்ஃப் கான்செப்டும் செல்ஃப் எஸ்டீமும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் புரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே ஆட்டம் இந்த இண்டிவிஜுவல் வந்து அவங்க கேரக்டரிஸ்டிக் கம்பரைஸ் பண்ணணும். அப்புறம் அவங்களோட அடல்சன்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க ஸ்ட்ராங் வியூஸ் அதாவது இஷ்யூஸ்லாம் இருந்துச்சுனாக்கா அது அவங்க செல்ஃப் கான்செப்ட் செல்ஃப் எஸ்டீமோட அவங்க பார்க்கணும். செல்ஃப் கான்செப்ட்னா என்ன? செல்ஃப் கான்செப்ட் மீன்ஸ் த வே விச் யூ see your strength and weakness. Self concept is said to be low when you see only your weakness, and it is high when you look at the strength and the want improve yourself. ஸோ செல்ஃப் கான்செப்ட்னாக்கா நீங்கள் உங்கள் வீக்னஸையும் ஸ்ட்ரென்த்தும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது. நீ வீக்னஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் வீக்காக இருக்கீங்க, ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம். செல்ஃப் எஸ்டீம் இஸ் யுவர் பர்சனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் யுவர் அபிலிட்டிஸ். இன் அதர் வேர்ட்ஸ், இஃப் யூ ஹேவ் ஹை செல்ஃப் எஸ்டீம் தென் யூ ஹேவ் மோர் பிலீஃப் இன் யுவர் ability. Positive self concept leads to higher self esteem. When adolescent begins to take pride in the ability they possess and consider these are their assets, their self-esteem goes up. One has to realize that the success is the key factor, the building positive self-concept during the adolescence. But how you can develop the positive self-concept and self-esteem? For this, let us do the following activity. ரைட். செல்ஃப் எஸ்டீம்னா என்னென்னாக்கா நீங்கள் உங்கள் பற்றியே நல்ல பெருமையாக பாசிட்டிவாக நினச்சிக்கிறது தான் செல்ஃப் எஸ்டீமு. இந்த செல்ஃப் எஸ்டீம் இப்போ ஹேபிட் நீங்கள் வளர்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு அடலசன் இருக்கும். அதேட்டம் நீங்கள் சக்ஸஸ் கீயை வந்து பில்டு பண்ணலாம் உங்கள் ஃப்யூச்சருக்காக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த செல்ஃப் எஸ்டீமும் இந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. அது என்னென்ட்டு கீழே கொடுத்துருக்காங்க, அதை நீங்கள் படித்து பாருங்கள். ஓகே. ஸோ கீழே கொடுத்துருக்க அந்த ஆக்டிவிட்டி பார்த்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணுங்கள். ஆஃப்டர் லிஸ்டிங் யுவர் பாசிட்டிவ் குவாலிட்டிஸ், ஹவு டிட் யூ ஃபீல் அபவுட் யுவர் செல்ஃப்? விச் ஆஃப் த above points do you think helped in developing a positive self-esteem? With or without the help of your parents, develop a plan of action for yourself to overcome your weakness. Write the answers in the following columns. One has been done for you. ஸோ இந்த மேலே இருக்க காலம்லாம் ஃபில் பண்ணாட்டி நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க உங்களை பற்றி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதோட செல்ஃப் எஸ்டீம் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் உங்கள் அப்பா அம்மாவோட ஹெல்ப் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு பிளான் ஆஃப்